Good morning children. Now subject is English. Class is 6th class English. 6th class English. Open page number 31 in your textbook. Third lesson. Name is Want. What can $1 and 11 cents do? వాట్ కెన్ ఏ డాలర్ డూ? డబ్బులు అంటే డాలర్ అంటే డబ్బులే కదా, మరి డబ్బులు ఏం చేస్తాయి మనకి? మిరాకిల్ని చేస్తాయి కదా. డబ్బులుంటే ఒక మిరాకిల్ వింత ఏదైనా చేయొచ్చు కదా. సో ఇక్కడ లెసన్ వచ్చేసి మనకి వాట్ కెన్ ఏ డాలర్ డూ ఏం చేస్తాయి అంటే 11 cents డూ. సో ద లెసన్ ఇక్కడ మనకి పేజ్ నెంబర్ 31 హియర్ ఈస్ గివెన్ వన్ పిక్చర్. దిస్ ఈజ్ ఎ మెడికల్ స్టోర్. మెడికల్ స్టోర్ మీన్స్ మెడికల్ షాప్ వేర్ వి బై ద మెడిసిన్స్. సో హియర్ ఈస్ ఆస్కింగ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ అకార్డింగ్ టు దిస్ పిక్చర్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ కెన్ యూ సే అబౌట్ ద షాప్? సో ఇక్కడ మీరు చూసినటువంటి వైల్ సీయింగ్ దిస్ పిక్చర్ వాట్ యూ సే అబౌట్ దిస్ షాప్? దిస్ ఈజ్ ఎ మెడికల్ స్టోర్ ఆర్ మెడికల్ షాప్. అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వాట్ డస్ వన్ గో టు such shops? Why we go to such shops? To buy the medicines. No, why we go to the medical store? To buy the medicines only. No, yeah. Next, why do you think the girl has come to the shop? Here one girl is standing. Why she came? She came to buy medicines maybe. No. Next, what do you think the girl is saying to the shopkeeper? Here the girl is talking to the shopkeeper. So here is asking what the girl is talking to the shopkeeper. Em maatladutundi tanto. Does she look happy? She is looking happy? No. What makes you think so? What you are thinking by seeing this girl face? Is she happy or is she sad? No. Next, who might be ill? Evaru will intlo ante we will go to medical shop to buy the medicines. Why we buy the medicines? If we are ill or if someone has ill in our house, we will go to the medical shop. No, here is asking who might be ill. Evaru వాళ్ళ ఇంట్లో అనారోగ్యమై ఉంటారు. We don't know. Let's see the lesson. Who do you think the man in the white coat is? Here standing one man, he is wearing a white collar apron means coat. Who is he? He is a doctor. We are looking here stethoscope and a white apron means he is a doctor. No, write these answers by your own and go to the lesson. An 8-year-old child called Tess. A child name is called Tess. She is 8 years old. How many years? 8 years. Her name is Tess. Okay now. He heard her parents talking about her little brother Andrew. Her brother name is Andrew. He is a brother. And the Tess girl is heard her parents is talking about Andrew. అంటే ఈ గర్ల్ తన పేరెంట్స్ మమ్మీ డాడీ ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళు తన తమ్ముడు గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే తను వింటుంది అనమాట. All she know was that Andrew was very sick and her parents do not have enough money for the treatment. So what she heard, the parents is talking about the money. Why they are talking about the money? Because the brother Andrew is suffering from illness, means he was in sick, but he doesn't the parents doesn't have the money to take the good treatment to the Andrew. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు పేరెంట్స్ అంటే, ఆండ్రూ ఎవరైతే తన బ్రదర్ ఉన్నారో తను ఏదో అనారోగ్యంతో ఉన్నారు, సిక్ అయి ఉన్నారు, సో తనకి ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేదు అని మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారనమాట. దే వర్ మూవింగ్ ఇంటూ ఏ స్మాలర్ హౌస్ బికాస్ దే కుడ్ నాట్ afford to stay in the present house after paying the doctor's bills. If someone is ill, if someone is sick, we will go every month, every 15 days or every 10 days we want to go to the doctor and we want to pay so much money to the doctor. No, so for medicines, for treatment we have to pay so much money. So the girl, the Tess parents want to shift to the small house while they are they are living in the big house, but they want to shift to the small house because to adjust the money to they did not afford to pay the money to take the treatment for Andrew. Okay na, అర్థమైందా మీకు? ఆండ్రూ యొక్క ఇల్నెస్కి సిక్ అంటే అతని ట్రీట్మెంట్కి సరిపడా డబ్బులు లేనందున వాళ్ళు ఉంటున్నటువంటి ప్రజెంట్ హౌస్ని వదిలి ఒక చిన్న హౌస్లోకి వెళ్ళాలని డెసిషన్ తీసుకున్నారు. నెక్స్ట్, ఎందుకు వాళ్ళు చిన్న హౌస్కి వెళ్ళాలనుకున్నారు? డాక్టర్ యొక్క బిల్స్ కానీ మెడిసిన్స్ కానీ వాటికి డబ్బులకి సంబంధించి.
He needed a costly surgery now and there was no one to loan them the money. ఫస్ట్ ఆండ్రూకి ఏం చేయాలి, ఒక కాస్ట్లీ సర్జరీ చేయాలి, ఒక ఆపరేషన్ చేయాలి. సో దానికి మనీ పే చేయడానికి ఎవరు కూడా దాతలు లేరనమాట. నెక్స్ట్ సో హియర్ పేరెంట్స్ లాస్ దేర్ హోప్ అండ్ గేవ్ అప్ దేర్ ఎఫర్ట్స్. సో వాళ్ళ దగ్గర మనీ లేదు, సో వాళ్ళు ఆపరేషన్ చేయించలేరు కాబట్టి వాళ్ళు హోప్స్ వదిలేసుకున్నారు. వాళ్ళ యొక్క హోప్స్ వదిలేసి ఎఫర్ట్స్ అంటే ఆ ట్రీట్మెంట్ వాటి మెడిసిన్స్కి డాక్టర్స్కి వాటికి చూసుకుంటూ ఉంటున్నారనమాట. నెక్స్ట్ వెన్ టెస్ హియర్ హర్ డాడీ సే టు హర్ ట్రియర్ఫుల్ మదర్. సో ఏం ఆ గర్ల్ వచ్చేసి ఏం వింటుంది, ఒకరోజు వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళ మదర్తో, టియర్ఫుల్ మదర్ అంటే ఏంటి, ఏడుస్తున్నటువంటి మదర్, టియర్ అంటే కన్నీళ్ళు కదా. సో ఏడుస్తున్నటువంటి మదర్తో వాళ్ళ డాడీ అంటున్నారు ఏమని, ఓన్లీ ఏ మిరాకిల్ కెన్ సేవ్ హిమ్ నౌ. ఏదైనా వింత జరిగితే మాత్రమే మన సన్ ఎవరైతే ఆండ్రూ ఉన్నారో అతను బ్రతకగలుగుతాడు, కానీ మనం ఏం చేయలేము అని అనుకుంటున్నారనమాట. షీ వెంట్ టు హర్ రూమ్ అండ్ పుల్డ్ ఏ జార్ ఆఫ్ కాయిన్స్ అండ్ ఫ్రమ్ ఏ కబోర్డ్. సో అవన్నీ విన్న తర్వాత ఈ అమ్మాయి టేజ్ వచ్చేసి తన గదిలోకి వెళ్ళిపోయి షీ వెంట్ బ్యాక్ టు హర్ రూమ్ అండ్ షీ టుక్ a jar. The jar is full of coins and the girl kept a jar from the cupboard where she took that jar from the cupboard. సో తను ఈ టేజ్ అమ్మాయి వచ్చేసి తన గదిలోకి వెళ్ళిపోయి ఒక జార్ తీసుకొని ఎందులో నుంచి తీసుకుంది, కబోర్డ్లో నుండి తీసిందనమాట. షీ పౌడ్ ఆల్ ద మనీ అవుట్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ అండ్ కౌంటెడ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఆ జార్లో ఏమున్నాయి, ఫుల్ ఆఫ్ కాయిన్స్, మనీ ఉందన్నమాట. సో అవన్నీ కూడా కింద ఫ్లోర్ పైన పడేసి షీ ఈజ్ స్టార్టింగ్ కౌంటింగ్. నెక్స్ట్ హోల్డింగ్ ద జార్ టైట్లీ షీ మేడ్ హర్ వే టు ద మెడికల్ స్టోర్ అండ్ ప్లేస్డ్ ఇట్ ఆన్ ద గ్లాస్ టేబుల్. సో తను ఆ జార్ని టైట్గా పట్టుకొని తను ఎక్కడికి వెళ్ళింది, షీ వెంట్ టు ద మెడికల్ స్టోర్. వై, బికాస్ షీ వాంట్ టు బై ఎ మెడిసిన్స్ టు హర్ బ్రదర్. నెక్స్ట్ వాట్ డూ యూ వాంట్ ఆస్క్డ్ ద కెమిస్ట్. సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కెమిస్ట్, హూ ఈజ్ ద కెమిస్ట్ అంటే ఎవరు, ద పర్సన్ హూ సెల్స్ ద మెడిసిన్ ఆర్ హూ రన్స్ ద మెడికల్ షాప్, ద పర్సన్ కాల్డ్ ఎ కెమిస్ట్. సో అతను అడిగాడు ఏమని, వాట్ డూ యూ వాంట్, నీకేం కావాలి అని అడిగారు అనమాట. ఇట్స్ ఫర్ లిటిల్ మై బ్రదర్ Tess answered, he's really sick and I want to buy a miracle. సో తను వచ్చి మెడికల్ షాప్కి వచ్చి ఏమంది, నాకు చిన్న లిటిల్ బ్రదర్ అంటే నా తమ్ముడు, అతను చాలా అనారోగ్యంగా ఉన్నాడు, సో అందుకే నేను ఒక మిరాకిల్ని కొనడానికి నీ దగ్గరికి వచ్చాను. మిరాకిల్ అంటే ఏంటి, అది ఎక్కడైనా దొరుకుతుందా, అదొక జరగాల్సిన విషయం, మనం అనుకోకుండా జరిగేటటువంటి విషయం అనమాట. సో తనకు తెలియదు కదా మిరాకిల్ అంటే ఏంటి అనేది. సో వాళ్ళ డాడీ మిరాకిల్ జరగాలి అంటే మిరాకిల్ ఈజ్ ఏ మెడిసిన్ అని చెప్పి మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి మిరాకిల్ కావాలి అని అడిగింది. సో మిరాకిల్ దొరుకుతుందా, వింత ఎక్కడైనా దొరుకుతుందా, మనకి దొరకదు. నెక్స్ట్ వి డోంట్ సెల్ మిరాకిల్స్ హియర్ చెల్, ఐఎమ్ సారీ. సో అప్పుడు కెమిస్ట్ ఏమన్నాడు, అక్కడ షాప్ అతను, మేము ఇలాంటి మిరాకిల్స్ మేము అమ్మము, సారీ అని చెప్పాడు అనమాట. ద కెమిస్ట్ స్మైలింగ్ అండ్ సాడ్లీ ఎట్ ద లిటిల్ గర్ల్ లిజన్ హ్యావ్ ద మనీ టు పే ఫర్ ఇట్. సో తను ఏమంటుంది, నా దగ్గర మనీ కూడా ఉంది, నేను మనీ కూడా ఇస్తాను, నాకు మిరాకిల్ ఇస్తాయి అని చెప్పి అడుగుతుంది అనమాట. ఇఫ్ ఇట్ ఈజంట్ ఎనఫ్ ఐ కెన్ ట్రై టు గెట్ సమ్ మోర్, జస్ట్ టెల్ మీ హౌ మచ్ ఇట్ కాస్ట్. సో తను ఏమంటుంది, డబ్బులు తక్కువ పడి ఇవ్వట్లేదేమో, నేను ఇంకొన్ని డబ్బులు కూడా మీకు తెచ్చిస్తాను, నాకు దానికి ఎంత కాస్ట్ అవుతుందో, మిరాకిల్ కొనడానికి ఎంత కాస్ట్ అవుతుందో చెప్పండి, నేను అన్ని డబ్బులు మీకు తెచ్చిస్తానని చెప్పి మెడికల్ షాప్ అతనితో అనిందనమాట. ఎట్ ద షాప్ దేర్ వర్ ఏ వెల్ డ్రెస్డ్ కస్టమర్. సో ఆ షాప్ పక్కన ఒక మంచి డ్రెస్ చేసుకున్న ఒక కస్టమర్ ఒక అతను నిల్చున్నాడు అనమాట. హీ బెంట్ డౌన్ అండ్ ఆస్క్డ్ ద లిటిల్ గర్ల్. తను ఇట్లా వంగి, చిన్నగా ఉంటుంది కదా లిటిల్ గర్ల్, సో అతను మా వ్యక్తి ఏమో చాలా పొడుగుంటాడు అనమాట. సో అతను వంగి ఆ అమ్మాయిని దగ్గరికి తీసుకొని నీకు ఏం కావాలి అని అడిగాడు అనమాట. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మిరాకిల్ డస్ యువర్ బ్రదర్ నీడ్? ఐ డోంట్ నో, షీ రిప్లైడ్ విత్ హర్ ఐస్ వెల్లింగ్ అప్. సో తను ఏమడిగాడు, నీకు ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ మిరాకిల్ కావాలి, నీ బ్రదర్ కోసం నీకు ఏ మిరాకిల్ కావాలి అని అడిగిండు అనమాట. సో అప్పుడు ఆ గర్ల్ ఏం చెప్పింది, ఐ డోంట్ నో అని చెప్పి ఏడుస్తూ ఉందన్నమాట. హీఈస్ రియల్లీ సిక్ అండ్ మమ్మీ సేస్ హీ నీడ్స్ అన్ ఆపరేషన్. సో తను ఆ అమ్మాయి ఏం చెప్పింది అతనితో, మా తమ్ముడు చాలా అనారోగ్యంగా ఉన్నాడు, మా మమ్మీ చెప్పింది నాకు తనకు ఆపరేషన్ చేయాలి అని చెప్పాడు అనమాట. బట్ మై డాడీ కాంట్ పే ఫర్ ఇట్, సో ఐ హ్యావ్ బ్రాట్ మై సేవింగ్స్. సో కానీ ఆ ఆపరేషన్కి మా డాడీ అంత మనీ పే చేయలేడు కాబట్టి నేను నా సేవింగ్స్ అంటే నేను దాచుకున్నటువంటి నా మనీని నేను తీసుకొచ్చాను అని చెప్పింది. హౌ మచ్ డూ యూ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ ద మ్యాన్. అతను ఏమన్నాడు, నీ దగ్గర ఎంత ఉంది, ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నాయని అడిగాడు అనమాట. $1.11, $1.11 అనమాట. బట్ ఐ కెన్ ట్రై టు గెట్ సమ్ మోర్, అంటే ఇంకొన్ని కూడా నేను తీసుకొస్తాను. షీ ఆన్సర్ బియర్లీ ఆడబుల్. సో తను
చెప్పిందనమాట. ఇంకా కొన్ని కావాలి అంటే కూడా నేను తీసుకొస్తాను అని చెప్పి చెప్పింది. వండర్ఫుల్ స్మైల్ ద మ్యాన్, అక్కడ ఉన్నటువంటి అతను నవ్వాడు అనమాట. $1.11 దట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ మిరాకిల్ ఫర్ యువర్ లిటిల్ బ్రదర్. సో తను ఏమన్నాడు ఆ వ్యక్తి, $11 ఇంకొక $1 + 11 cents ఇవి సరిపోతాయి మీ తమ్ముడికి మిరాకిల్ చేయడానికి అని చెప్పి చెప్పాడనమాట. ఈ టుక్ హర్ మనీ అండ్ ఇన్ వన్ హ్యాండ్ అండ్ హెల్డ్ హర్ హ్యాండ్ విత్ ద అదర్. ఈ సెడ్ టేక్ మీ టు యువర్ హోమ్. అతను ఏం చేశాడు, ఆ వ్యక్తి ఆ అమ్మాయి ఇచ్చినటువంటి డబ్బులన్నింటినీ ఒక చేతిలో పట్టుకున్నాడు, తన యొక్క చైన్ ఒక చేతిలో పట్టుకొని పద మీ ఇంటికి తీసుకెళ్ళు అని చెప్పి అతను అన్నాడు అనమాట. ఎవరో ఇంకా తెలీదు తనకి కదా. నెక్స్ట్, ఐ వాంట్ టు సీ యువర్ బ్రదర్ అండ్ మీట్ యువర్ పేరెంట్స్. అతను ఏమన్నాడు అమ్మాయితోని, నేను మీ తమ్ముడిని చూడాలి, మీ పేరెంట్స్ని నేను కలవాలి అని చెప్పి చెప్పాడు అనమాట. లెట్స్ సీ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ ద కైండ్ ఆఫ్ మిరాకిల్ హీ నీడ్స్. అంటే అతను ఏమన్నాడు, నేను మీ తమ్ముని చూసిన తర్వాత ఆ మిరాకిల్ నా దగ్గర ఉందేమో చెప్తా కదా అని చెప్పి అతన్ని తీసుకెళ్ళింది అనమాట. ద వెల్ డ్రెస్డ్ మ్యాన్ వాజ్ డాక్టర్ కాల్టన్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్. ఆ వెల్ డ్రెస్సింగ్ చేసుకొని ఇంతసేపు అమ్మాయితో మాట్లాడిన అతను ఎవరు, డాక్టర్ అనమాట. అతని పేరు వచ్చేసి డాక్టర్ కాల్టన్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్, ఏ ఫేమస్ న్యూరో సర్జన్. ఆయన ఎవరు, ఒక ఫేమస్ న్యూరో అంటే ఏంటి, మన నర్వ్స్కి సంబంధించిన డాక్టర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళని న్యూరో సర్జన్ అంటారు అనమాట. ఈ హ్యాడ్ ఆండ్రూ అడ్మిట్ టు హాస్పిటల్ వేర్ హీ ఆపరేటెడ్ ఆన్ హిమ్ వితౌట్ ఎనీ ఛార్జెస్. అతను ఆ అమ్మాయి యొక్క తమ్ముడిని చూసి అతను హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేశాడు అనమాట. ఎలాంటి ఛార్జెస్ అంటే ఎలాంటి మనీ తీసుకోకుండా. విత్ ఇన్ ఏ ఫ్యూ వీక్స్ ఆండ్రూ వాజ్ బ్యాక్ ఎట్ హోమ్ అండ్ డూయింగ్ వెల్. అతను ఆపరేషన్ చేశాడు కదా ఎలాంటి డబ్బులు తీసుకోకుండా, సో అతను నయం అయిపోయింది, ఇంటికి తిరిగి వచ్చేసాడు, బాగా ఉన్నాడు అనమాట. ద సర్జరీ హర్ మమ్ విస్పర్డ్ వాజ్ ఎ రియల్ మిరాకిల్. వాళ్ళ మమ్మీ ఏమంటుంది, ఇది ఒక పెద్ద వింత మా జీవితంలో. ఐ వండర్ హౌ మచ్ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ కాస్ట్. అంటే ఎంత డబ్బులు అవుతాయో ఈ ఆపరేషన్కి అని అనుకున్నానని చెప్పి వాళ్ళ మమ్మీ అంటుంది. టెస్ స్మైల్, షీ నో ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ మచ్ ద మిరాకిల్ కాస్ట్, $1.11. సో ఆ మిరాకిల్ జరగడానికి, ఆ తమ్ముడు బతకడానికి ఎంత పట్టింది డబ్బులు, $1.11. ఓకేనా. ప్లస్ ద లవ్ ఆఫ్ ఎ లిటిల్ చైల్డ్, ప్లస్ ఆ అమ్మాయి యొక్క అమాయకత్వం, ఆ అమ్మాయి యొక్క ప్రేమ ఆ తమ్ముడిని బ్రతికించింది అనమాట. ఇది లెసన్ $1.11.